Good morning, dear students. In the last class of the lesson Indigo, we got that Gandhi went to Motihari and there he started to live in a house and he used that house as his headquarters and started his own investigation against the injustice of the landlords. When he was in Motihari, one day he got a news that a peasant had been maltreated by the landlord in a nearby village. So he decided to go and see the peasant. Accordingly, the next morning he started his journey to the village on the back of an elephant. But he had not traveled so far. Then a messenger from the superintendent of police overtook him and told him that he could not go to the village and the superintendent had asked him to return to the town in his carriage. Gandhi obliged and he returned to the town. When he arrived at the house, the messenger served him an official notice from the superintendent of police. In that notice, the superintendent of police ordered him to leave Champaran immediately. Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on that he would disobey the order to leave Champaran. As he had disobeyed the order from the superintendent of the police, he was found guilty and he was summoned to appear in the court the next day. That night, Gandhi remained awake and did some important works. He sent a telegram to Rajendra Prasad and requested him to come to Champaran with some of his influential friends. Next, he sent some instructions to his ashram and then he wired a full report on the incident to the Viceroy. In that way, he spent the night. The next day, when he went to the court, he saw that thousands of peasants gathered around the courthouse. They gathered there to support Gandhi. They spontaneously come to support Gandhi because they knew that Gandhi had come to Champaran to help them. The British officials felt powerless seeing that huge gathering and sought for the help of Gandhi. Gandhi helped them and he friendly and politely asked the gathering to keep quiet and calm. When the court started, he pleaded
that he had done a mistake by not obeying the order to leave, but he told that he had to do so because he had greater humanitarian task to perform in Champaran. He told the court that when he found the order to leave Champaran, he had a conflict of duties. On the one hand, he had to help the peasants of Champaran. On the other hand, he had to obey the law. At last, he decided to help the peasants of Champaran, and in doing so, he had to disobey the order. Hearing his statement, there was no reason of argument, but the judge told him that he would not pronounce judgment of that case for several days. Meanwhile, he told Gandhi to remain in Champaran in liberty. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত আমি পাইছিলোঁ যে গান্ধী চম্পাৰণৰ সদৰ ঠাই মতিহাৰীত গৈ উপস্থিত হৈছিল। তাতে তেওঁ এটা ঘৰত থাকিবলৈ লৈছিল আৰু সেই ঘৰটোকেই তেওঁ কাৰ্যালয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি জমিদাৰসকলৰ বিৰুদ্ধে নিজাববীয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল। এতিয়া গান্ধী যেতিয়া মতিহাৰীত আছিল, তেতিয়া এদিনাখন তেওঁলৈ এটা খবৰ আহিছিল যে ওচৰৰে গাঁও এখনত এজন খেতিয়কক জমিদাৰে নিষ্ঠুৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে। তেতিয়া গান্ধীয়ে সেই খেতিয়কজনৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু সিদ্ধান্ত মতে তেওঁ পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাই এটা হাতীৰ পিঠিত উঠি সেই গাঁওখনলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু তেওঁ বেছি দূৰ যাব নাপাওঁতেই পুলিচ ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্টৰ বাৰ্তাবাহক এজনে তেওঁক আগভেটি ধৰিছিল আৰু কৈছিল যে পুলিচ ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্টে তেওঁক গাঁৱলৈ যাবলৈ বাধা দিছে আৰু তেওঁৰ গাড়ীতে উঠি টাউনলৈ ঘূৰি যোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে। গান্ধীয়ে পুলিচ ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্টৰ সেই নিৰ্দেশটো মানিছিল আৰু সেই বাৰ্তাবাহকজনৰ গাড়ীত উঠি টাউনৰ তেওঁৰ সেই থকা ঘৰটোলৈ ঘূৰি আহিছিল। আৰু যেতিয়া তেওঁলোক দুয়োজন আহি সেই ঘৰটো পাইছিল, তেতিয়া সেই বাৰ্তাবাহকজনে গান্ধীক এখন বিভাগীয় নিৰ্দেশাৱলী এখন হাতত তুলি দিছিল। সেই নিৰ্দেশটোত পুলিচ ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্টে গান্ধীক অতি সোনকালে চম্পাৰণ ত্যাগ কৰাৰ আদেশ দিছিল। গান্ধীয়ে সেই নটিচখন জাননীখন পোৱাৰ প্ৰাপ্তিৰ স্বাক্ষৰ কৰিছিল আৰু তাতে তেওঁ লিখি দিছিল যে তেওঁ চম্পাৰণ এৰি যোৱাৰ সেই আদেশটো অমান্য কৰিব। গতিকে পুলিচ ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্টৰ সেই আদেশটো অমান্য কৰা মানে হ'ল তেওঁ আইন বিৰোধী কাম কৰিছে আৰু সেই আইন বিৰোধী কাম কৰাৰ কাৰণে গান্ধীক পিছদিনাখনেই আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ এটা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল, অৰ্থাৎ গান্ধীৰ ওপৰত এটা গোচৰ তৰা হৈছিল। সেই নিৰ্দেশটো পায়েই, অৰ্থাৎ কোৰ্টত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশটো পায়েই গান্ধী সেইদিনাখন গোটেই ৰাতিটো সাৰে আছিল। তেওঁ কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম ৰাতিটোৰ ভিতৰতে সম্পাদন কৰিছিল। যেনে তেওঁ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদলৈ টেলিগ্ৰাফ পঠিয়াইছিল আৰু তেওঁক অনুৰোধ কৰিছিল যাতে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে তেওঁৰ কিছুমান সহকৰ্মী লগত লৈ চম্পাৰণত আহি উপস্থিত হয়। তেওঁ নিজৰ আশ্ৰমসমূহলৈও নিৰ্দেশাৱলী প্ৰেৰণ কৰিছিল ৰাতিটোৰ ভিতৰতেই আৰু গোটেই ঘটনাটোৰ এটা প্ৰতিবেদনটোৱে তেওঁ ভাইচৰয়লৈ ৰাতিটোৰ ভিতৰতে প্ৰেৰণ কৰিছিল। এনেকৈ তেওঁ ৰাতিটো পাৰ কৰিছিল। পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা তেওঁ যেতিয়া আদালতত উপস্থিত হৈছিলগৈ, তেওঁ দেখিছিল যে হাজাৰ হাজাৰ খেতিয়ক আদালতৰ চাৰিওফালে জুম বান্ধি আছে। সেই খেতিয়কবিলাক গান্ধীক সমৰ্থন জনাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল, কাৰণ তেওঁলোকে বুজিছিল
বা জানিছিল যে গান্ধীয়ে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আহি বিপদত পৰিছে। এতিয়া ইমান হাজাৰ হাজাৰ খেতিয়ক যেতিয়া আদালতৰ চাৰিওকাষে জুম বান্ধি থকা ব্ৰিটিছসকলে দেখিছিল, তেওঁলোকে খুব ভয় খাইছিল আৰু সেয়ে তেওঁলোকে গান্ধীৰ ওপৰত তৰা গোচৰটোৰ বিচাৰৰ সময়টো লাহে লাহে পিছুৱাই গৈ আছিল। আৰু লগতে গান্ধীক তাতে সমবেত হোৱা মানুহখিনিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় বিচাৰিছিল। গান্ধীয়ে ব্ৰিটিছসকলক সহায় কৰিছিল আৰু মানুহবিলাকক অতি বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে বিনম্ৰভাৱে শান্ত হৈ থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছিল। যেতিয়া কোৰ্ট আৰম্ভ হৈছিল, গান্ধীয়ে নিজৰ মন্তব্য আদালতত দাঙি ধৰিছিল। তেওঁ পোনে পোনেই বিচাৰকৰ আগত কৈছিল যে তেওঁ আইন অমান্য কৰাটো হয়, কিন্তু সেইটো হৈছিল দায়িত্বৰ সংঘাতৰ ফলত। কাৰণ তেওঁ চম্পাৰণৰ খেতিয়কবিলাকক সহায় কৰিবও বিচাৰিছিল আৰু আইন মানি চলিবও বিচাৰিছিল। কিন্তু দুয়োটা কাম একেলগে সম্পাদন কৰাটো সম্ভৱপৰ নাছিল। কাৰণ আইন মানিবলৈ হ'লে তেওঁ চম্পাৰণ ত্যাগ কৰিব লাগিব, তেতিয়া খেতিয়কবিলাকক সহায় কৰা কামটো বাদ পৰিব। আনহাতে খেতিয়কবিলাকক সহায় কৰিব লাগিলে তেওঁ চম্পাৰণত থাকিব লাগিব আৰু তেওঁ আইন অমান্য কৰিব লাগিব। গতিকে তেওঁ চম্পাৰণত থাকি খেতিয়কবিলাকক সহায় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু সেইকাৰণেহে তেওঁ আইন ভংগ কৰিবলগীয়া হৈছিল। তেওঁৰ মন্তব্য শুনাৰ পিছত আদালতত আৰু যুক্তি তৰ্কৰ কোনো অৱকাশ নাছিল। কিন্তু বিচাৰকে গান্ধীক জনাইছিল যে তেওঁ কেইদিনমানলৈ সেই গোচৰটোৰ ৰায়টো স্থগিত ৰাখিব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ এইখিনি। ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আমি এই লেচনটোৰ পিছৰ অংশটো আলোচনা কৰিম।